السلام علیکم جماعت پنجم. آج ہمارا تدریسی سلسلہ نمبر ہے 5 دن ہفتہ تاریخ 22 اگست 2020. ڈائری آپ کے پاس باب پنجم مشاہیر اسلام. سبق نمبر 1 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. مکمل پڑھائی کریں کہ جمع املا کے 10 الفاظ تحریر کریں اور مکمل مشق کو حل کریں. لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. سبق نمبر 1 ہے آپ کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر یعنی کہ بارہا بہت سی جگہ پر بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے. بنی اسرائیل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یعقوب علیہ السلام کی نسل سے اور ان کے ماننے والے تھے. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا اس لیے ان کی قوم کا نام بنی اسرائیل پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں بنی اسرائیل کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور مشہور نبی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 570 سال کا فاصلہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے. آگے جی آپ کے پاس پیدائش. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے ہوئی. تو حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے جو مطلب ان دونوں میں کامن چیز ہے، مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں کی پیدائش باپ کے بغیر ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ والدہ تھی نہ والد تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہے کہ ان کی پیدائش باپ کے بغیر ہوئی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی ماں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا، وہ اکیلا ہے. اب یہ بات اس لیے لکھی گئی ہے کیونکہ عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم سے پیدا ہوئے اس لیے انہیں روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر چند لوگ ایمان لائے جو انتہائی مخلص اور جانثار تھے. قرآن مجید میں ان لوگوں کا حواری کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے دوست. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت اسلام دینا شروع کی لوگوں کو تو اس وقت جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے ان کو حواری کہا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے القابات. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مندرجہ ذیل القابات سے یاد کیا گیا ہے. مسیح کلمۃ اللہ جس کی پیدائش کلمہ الہی سے ہوئی، اور روح اللہ جو بن باپ کے کلمہ الہی سے پیدا ہوئے. اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آج کل کے زمانے میں یا شروع سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ماں اور باپ دونوں موجود ہوں تو اولاد کی پیدائش جو ہے وہ ممکن ہو پاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے. معجزات میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کر کے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اور اللہ کی طرف سے کتاب اور نبوت عطا کیے جانے کا اعلان کیا. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بہت چھوٹے تھے اور لوگوں نے جب کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کی اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے کردار پر باتیں کرنا شروع کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بہت چھوٹے تھے، بچے تھے اس وقت، لیکن انہوں نے بول کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بات کرنے کی توفیق بخشی. تو بول کے انہوں نے گواہی دی کہ میری ماں پاک ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہوں اور مجھے ایک کتاب بھی ملے گی، الہامی کتاب. دوسرے نمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم باذن اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب یہ ایک اتنا بڑا معجزہ ہے کہ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو شخص مر گیا ہے وہ صرف قیامت کے دن کے علاوہ زندہ نہیں ہوگا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جب اسلام کی دعوت دیتے تھے اور ان کو معجزے دکھاتے تھے کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں کو ان کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. پیدائشی اندھے کو بینا کر دیتے تھے، یعنی کہ جو شخص پیدا ہوتے ہی بینا تھا، جس کی آنکھوں میں نور نہیں ہوتا تھا، آپ اللہ کے حکم سے دعا مانگ کر اس کو بینا کر دیتے تھے، یعنی اس کی آنکھیں، اس کی قوت بینائی جو ہے وہ واپس لوٹ آتی تھی. کوڑی کو تندرست کر دیتے. اب کوڑ ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایک چھوت سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ کوئی اس کے پاس نہیں آتا، کوئی اس کی دیکھ بھال نہیں کرتا. کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ایک مطلب جیسے آپ کو جیسے زکام ہے گھر میں ایک بندے کو ہوا ہو تو آلموسٹ جو بندے استعمال کرتے ہیں وہی والے گلاسز یا چمچ یا جگ یا پلیٹس تو آلموسٹ وہ سب کو لگ جاتا ہے. اسی طرح کوڑ کی بیماری جو ہے وہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو شخص آپ کسی مریض کو جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں، مریض کے پاس ہے، تو اس شخص کو بھی اس کے اثرات جو ہے وہ بیماری کے منتقل ہو جاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ کوڑ کے مرض کو ٹھیک کر دیتے.
कर देते थे। मट्टी से परिंदे की मूर्त बनाते और उसमें अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारते तो वो सचमुच उड़ने लगता। झीलों और दरियाओं को पैदल चलकर अबूर कर लेते, यानी कि आप डूबते नहीं थे। लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आते तो आप उनको बता देते कि तुम क्या खाकर आए हो और क्या घर में छोड़ कर आए हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद की 15 सूरतों में आया है। दावत और तबलीग बनी इसराइल तरह तरह की गुमराहियों में मुब्तला थे। मुशरकाना अकायद, झूठ, फरेब, दुनिया की मोहब्बत और तरह तरह की बद इखलाकियाँ उनमें सरायत कर चुकी थीं। उनके उलमा भी दीन के लालच में गिरफ्तार हो चुके थे। उन्होंने तौरात को अदल बदल करके और शरीयत के कवानीन को अपनी मर्ज़ी के मानी पहनाकर मुसख कर दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इंजील अता फरमाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 30 साल की उम्र में नबी की हैसियत से दावत व तबलीग का फ़र्ज़ अदा करना शुरू कर दिया। नबूवत मिलने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 3 साल तक तबलीग फरमाते रहे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी ना की और ना ही घर बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहर शहर बस्ती बस्ती जाकर लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते और जहाँ रात हो जाती वहीं बगैर बिस्तर के रात गुजारने के लिए ठहर जाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ जाते बीमारों दुखी इंसानों की भीड़ इनके गिर्द जमा हो जाती, वो इनकी बीमारियों को भी ठीक करते, उन्होंने हकीकी दीन की दावत भी देते। इस तरह इनकी दावत बड़ी तेज़ी से फ़लस्तीन के इलाके में फैलने लगी। अब यहूद की साजिश क्या थी? यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत से घबरा गए। उन्हें इस बात का ख़तरा पैदा हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी मजहबी सरदारी को ख़त्म कर देंगे। हज़रत ईसा क्योंकि बनी इसराइल में आए थे और बनी इसराइल उस वक़्त जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में बहुत ज़्यादा अदल बदल करके उनकी पैरवी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने की साजिश शुरू कर दी। यहूदी फ़लस्तीन के रूमी गवर्नर के पास मुकदमा लेकर गए कि इस ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारा दीन बिगाड़ना शुरू कर दिया है और हमारे दरमियान इख्तिलाफ़ात खड़े कर दिए हैं और फितना बर्पा कर दिया है। यानी कि अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्योंकि लोगों को बिल्कुल हक बात बता रहे थे, सच बात बता रहे थे, लेकिन जो यहूदी उलमा थे उन्होंने तौरात में बहुत ज़्यादा रद्दोबदल करके अपने लिहाज से दीन के कवानीन बना लिए थे। तो जब लोगों को हज़रत ईसा की बातें सच लगती तो वो यहूदी उलमा के पास जाना जो है वो उन्होंने छोड़ दिया, या उनसे जाके वो बहस करते कि हज़रत ईसा जो है वो हमें यूँ कहते हैं, आप हमें यूँ बता रहे हैं, तो इसका मतलब है आप गलत हैं क्योंकि वो अल्लाह के नबी हैं। तो इस तरह लोगों को, यहूदी उलमा को ये खदशा पैदा हो गया कि उनकी जो मजहबी सरदारी है वो ख़त्म हो जाएगी। सजाए मौत और आसमान पर उठाया जाना। रूमी गवर्नर यहूदियों की मकारी को समझता था और इस मामले में खुद कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता था। उसने यहूदी उलमा से खुद ही फ़ैसला करने को कहा तो बनी इसराइल ने कि यहूदी उलमा ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने का फ़ैसला दे दिया। रूमी गवर्नर ने बदली से यहूदी उलमा के फ़ैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म सादिर किया। बनी इसराइल के यहूदियों ने कैद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीज़ियाँ की और उनको अजियतें दी। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और बनी इसराइल के लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के शुबे में किसी दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ा दिया। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा जो है वो आसमान पर उठा दिया गया और उनकी जगह पे कोई और शख्स जो कि बनी इसराइल के लोगों ने हज़रत ईसा समझ के उसको सूली पर चढ़ा दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब क़यामत से पहले दोबारा तशरीफ़ लाएंगे। आप अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर दुनिया में रहेंगे और दज्जाल आप अलैहिस्सलाम के हाथों ही कत्ल होगा। अब क़यामत से पहले एक फ़ितना होगा, फ़ितना दज्जाल, जो कि ये दावा करेगा कि मैं तुम लोगों का रब हूँ। वो जिंदों को मुर्दा बना देगा और मुर्दों को ज़िंदा कर देगा। इस तरह से लोगों को अपनी तरफ जो है वो राग़िब करेगा और जिनका कमज़ोर ईमान होगा, जिनका यकीन कच्चा होगा, वो उसकी बात मान लेंगे। तो हज़रत ईसा उससे दुनिया को बहुत ज़्यादा, मतलब स्पेशली मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। सिर्फ मक्का और मदीना के इलाकों में सिर्फ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा, बाकी पूरी दुनिया में वो लोगों को यूँ गुमराह कर देगा। तो दज्जाल का खात्मा करना जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठाया गया था, वो उस वक़्त अल्लाह ताला के पास हैं, लेकिन क़यामत से पहले जो है वो दोबारा उनको ज़मीन पर उतारा जाएगा और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और इस्लाम जो है वो दोबारा फैलेगा। और हज़रत ईसा उस वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब पहले वो नबी थे लेकिन इस बार जो है वो उम्मती बनकर आएंगे। इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट जो है वो आपकी तफहीम मशक है मुकम्मल, वो आप इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।